पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। आज दरअसल इस पहली रिपोर्ट के विच कुछ स्पैशल विखाउण जा रहे हैं। स्पैशल विखाउण जा रहे हैं कि पीटीसी न्यूज़ के पत्रकार किस तरह के नाल जनता खास तौर पर पंजाब ते पंजाबियों के लिए अपनी हर एक वाह लगा दिंदा है। दरअसल असी गल करन जा रहे हैं एक स्टिंग ऑपरेशन की, जो कि हालांकि अंजाम तो नहीं चढ़िया, यानी कि सिरे तो नहीं चढ़िया, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ चुकी ने वह वाकई हिला के रख देने वाली ने, वाकई चौंका के रख देने वाली ने। बीते 2 दिनों तो ऑपरेशन पर्दाफाश के विच असीं पहला पार्ट ते दूजा पार्ट तुहानूं विखा चुके हैं, लेकिन अज जो तुहानूं असीं विखाउण जा रहे हैं दरअसल दे विच वो वाकई एक गंभीर खबर है। दरअसल सही मायने दे विच वो दर्शांदा है कि किस तरह दे नाल व्यवस्थावां वाले खेड दे विचों कुछ हकीकतां वाली तस्वीरां निकल के सामने आउंदियां ने, ते खास तौर ते पुलिस प्रशासन होवे बेशक, सरकार होवे बेशक, आम जनता की आवाज़ नहीं बनती। पीटीसी न्यूज़ हमेशा तो जनता की आवाज़ बनती आई है, बनती रहेगी। विखाउण जा रहे हैं कि किस तरह के नाल माइनिंग माफिया के कुछ गुंडिया ने साडी टीम नूं घेरिया, ते उस तो बाद जो कुछ होया वो एक खुफिया कैमरे दे विच कैद हो गया। ते उसदे गुरगे ने इस चीज़ नूं कबूलिया भी कि हाँ इस इलाके दे विच इलीगल माइनिंग हुंदी है, अते नाल ही लान भी कड्ढी जाती है, यानी कि शराब का नकली धंधा भी उस खेतर दे विच हुंदा है। जब पीटीसी के पत्रकार इस चीज़ नूं लैके अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकते हैं, तो सरकार दे विच बैठे नगीने या सरकार क्यों नहीं कर सकती? सवाल तो बड़ा दरअसल खड़ा ये हुंदा ना। दिखाओ जा रहे इस रिपोर्ट में जरा गौर नाल देखियो। हुण दरअसल नज़ारा विखाउण जा रहे हैं जगराऊं दे कोल पैंदे सिद्धवां बेट, यानी कि सतलुज दरिया दा। जी हाँ, पीटीसी की टीम नूं इत्तला मिली सी कि एक थां ते इलीगल माइनिंग हो रही है। सो साडे एसोसिएट एडिटर टीम नूं पिछे छड्ड खुद खड्ड दे वल पहुंचे रहे सन कि कुछ देर बाद एक सूचना मिलती है टीम के पासों कि उन्होंने 20-25 माइनिंग माफिया के गुंडिया ने घेर लिया है और सारी गड्डी की तलाशी भी ली है। जी हाँ, दस दईए कि उन्होंने कोल हथियार भी सन, गंडासे भी सन, पर एक शख्स ने विच पै के उन्होंने गुंडिया नूं रोकिया। पर साडी टीम नूं कहा कि तुहाडा चौथा बंदा कित्थे है, क्योंकि उन्होंने कोई जानकारी सी कि टीम के 4 मैंबर ने। जदों साडे चौथे पत्रकार नूं जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कंट्रोल रूम ते कॉल की और मौके ते भी पुजे। सामने वाले शख्स नूं पता नहीं सी कि चौथा बंदा यानी कि पीटीसी के एसोसिएट एडिटर खुफिया कैमरे दे नाल लैस ने। जो उत्थे होया वो तुहानूं सुणाउंदे आं ते विखाउंदे भी आं। भाई पानी है, तुसी देख सकते हो कि सारा मंजर पुलिस की नज़रां दे सामने कैद होया है। यह भी दस दईए कि साडी टीम बाकी दी टीम ने पुलिस के सामने ही रोकया गया, धमकाया गया, डराया गया। खैर अगे वधदे हां। भाई पानी है, पानी पी लवां। सो पानी पीन का बहाना इसलिए क्योंकि असी अपने कैमरे च कैद करना चाहते सा कि पुलिस इस थां ते मौजूद सी। बहरहाल हुण जिस शख्स नूं तुसीं देख रहे हो हरे रंग की टी शर्ट च, ये उही शख्स है जिस दे नाल घटना तो बाद गलबात हुई है। इस बोर्ड नूं तुसीं देख सकते हो जिस ते साफ तौर पर लिखा है हाईटेक नाका, सतलुज पुल, थाना सिद्धवां बेट, जिला लुधियाना देहाती। इस थां ते ही साडी बाकी दी टीम नूं रोकया गया सी, क्योंकि इंतजार सी चौथे बंदे यानी कि नीरज पाली दा। बहरहाल साडी टीम ने अपने नाल बीती सुनानी शुरू की, जो कि रिकॉर्ड होया। कुछ आ गए मुंडे जी शराबी वो मुंडे आ गए सी, फिर हरप्रीत जी ने इन्होंने सानू ना कुछ छुड़वाया, मैंने बड़ी खा लिया, लेबरां लूबरां एडियां लोकां ने दबका दुबका मारिया, भजाया इन्हां नूं उत्थों। मैं कहा भाई नहीं भाई तुसीं साडी तलाशी लगाओ, असीं कोई गुंडे वाली थोड़ी है। मैं तुहाडे नाल चलदा, मैं तुहानूं दसदा कि इलीगल माइनिंग किन्नी हुंदी पई इत्थे खड्डे ते। मैं इत्थे ना ये लेबरां इत्थे सानूं किसी नूं काम नहीं करन देंदियां, धक्के नाल भरदियां ट्रालियां अगे। लेबरां लूबरां दे पिंडां पुंडां दे लोकां दे माड़े मोटे हैगे सिस्टम।
ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵਾਧੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਖਾਕੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਯਾਰ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕਾ ਦੁਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਭਜਾਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਭਾਜੀ? ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਸ ਇੱਕ ਬੈਲਟਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਭੱਠੀਆਂ ਬੁੜੇ ਲਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਭਜਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਸੀਐਸਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਣ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਖੈਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। illegal mining, illegal mining, illegal
ਮਾਈਨਿੰਗ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਕਾਲ ਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਤੀ ਇਹੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾ ਲਓ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਨਿਚੋੜ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰ ਲਓ ਜੇਬਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਤਲਖੀ, ਅਜਿਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਅਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ, ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਜ਼ਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਉਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਮਾਜਰਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਪਰ, ਪੋਕਲਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਉਜਾਜ਼ਤ ਸਭ ਬਣ ਗਈ ਚੂਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੂਲੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਬੂਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਸਰ रोहित कुमार, माइनिंग इंस्पेक्टर नंगल जी। जी हाँ सर, लग गया पता। रोहित कुमार माइनिंग इंस्पेक्टर, लग गया पता। अगे दसो, अगे माजरे बारे खुलासा करो इंस्पेक्टर साहब। लोकी इकट्ठे होए ने, तुहाडे वड्डे अफसर भी सुनना चाहते ने ते जनता भी सुनना चाहती है। बोलो सर, बोलो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਾਇਆ ਕੀ ਅੱਜ? ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। काफी यानी कि बहुत, यानी कि वड्डी मात्रा च। सो रोहित कुमार माइनिंग इंस्पेक्टर जी इन्ने दिन तक सुते रहे या दबाव सी या फिर कोई तुसी इधर फेरी नहीं पाई? तुसी आप कह के हटे हो ना कि इस थां ते काफी इलीगल माइनिंग हुई है। जनता नूं जरा जवाब दिओ, तनखावा किस गल दी लैंदे हो? एसी कमरे च बैठन दी या हुक्म दी पालना करन दी या करोना है सरकार दी गाइडलाइन नूं फॉलो कर रहे हो कि किते परचा ना दर्ज हो जावे जे बंदे लेके बाहर निकले तां? बोलो, है कोई जवाब? 10-10, 20-20 ਫੁੱਟ ਗੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪਰ? ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਊਂਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ, ਸਿਖਰ ਧੁੱਪੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਲੈਣ। 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब दी अखा जुबान दा शायद साथ नहीं दे रही। ये दरअसल उदों हुंदा है जदों दाल च काला होवे। खैर, दाल काली या दाल च काला लब्बन वड्डे अफसर, पर गल उही आ जानी है ना, केड़ी? सुन लो। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਜਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਹਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਸ਼ਾਇਦ 56 ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 56 ਤੱਕ ਹੀ 57 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੰਭਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 57 ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਗ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੋ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਲਾਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ? ਉਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਬਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ, ਵਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। PTC ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤਾਈਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਬਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਚਕ ਦੇ ਮਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ, ਵਿਪਤਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਰੋਗੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਬਹਰਾਲ ਅੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਭੋ ਲਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਆਸੋ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਬਹਿਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਖੇੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਆਪ ਸੋਚੇ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਸ ਤਲਖੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਰਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਲ ਖੇੜੀ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਨ ਸੀ ਸਰ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਆ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੂਨ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਲੂਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਲਾਚਾਰੀ ਬੇਬਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧ ਲਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਕੀਲ ਵੀ ਕੱਸੇ। ਫਿਲਹਾਲ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਪਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੀਏ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸਮਝੀਏ।